ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അടിയൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് യാത്രയിലായിരുന്നു. ഒരു 2-3 ക്ഷേത്രങ്ങളിലായിട്ട് സത്സംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ലൈവ് എടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ലൈവ് എടുത്തിരുന്നു. ചില വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അല്ലേ? എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കീർത്തനം പാടി ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ രാജ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാജ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാജ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ ഗോപി ജനവല്ലഭ, ജയ ഗോപി ജനവല്ലഭ, ജയ ഗിരിവരധാരി, ജയ ഗിരിവരധാരി, ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാജ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ ഗോപി ജനവല്ലഭ, ജയ ഗോപി ജനവല്ലഭ, ജയ ഗിരിവരധാരി, ജയ ഗിരിവരധാരി, യശോദനന്ദന വ്രജ ജനനന്ദന, യശോദനന്ദന വ്രജ ജനനന്ദന, യശോദനന്ദന വ്രജ ജനനന്ദന, യശോദനന്ദന വ്രജ ജനനന്ദന, യമുനാതീരവനചാരി, യമുനാതീരവനചാരി, ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാജ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാജ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ Hare
मधो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रताप स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय हिताय कृपप्रदायिने गौरकगादामदाय भद्रगामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवासवानभीदेवी दयिताय कृपते कृष्णसम्बन्धविज्ञानाय प्रभवे माधुर्योज्ज्वलप्रेमाभ्या श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धवसिद्धौत द्वन्द्वहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमो
भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभ्राविते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टसज्जनप्रिया वैष्णवस्वर्गभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोपङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बुजो राधामदनमोदना दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीरघोविन्ददेव प्रेष्ठालभे सेव्यमानस्वरामि। श्रीमन्द्रासरसारम्भी वंशीप्रदत्ततस्थिता कर्षं वेणुस्वरे गोपीनाथश्रीस्तुता तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कायते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं हरि ओम् तत्सत्। വാതിലടച്ചിരുന്നു.
തുടയ്ക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോഴല്ല പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ 2-ാമത്തെ അധ്യായം. വിതുരർ ഉദ്ധവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഉദ്ധവരുടെ ഭക്തിയുടെ ഒരു മഹത്വം, എത്രത്തോളം ഉത്തമ ഭക്തനാണ് ഉദ്ധവർ എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സത്സംഗത്തിലൂടെയൊക്കെ പഠിച്ചു. അന്നേരം ഉദ്ധവർ ഒരു നിമിഷം ഭഗവത് ചിന്തയിൽ മഗ്നനായിട്ട് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ ആയിപ്പോയി. കാരണം ഭഗവത് ചിന്തയിൽ ഇങ്ങനെ മഗ്നനായപ്പോൾ സ്തംഭിച്ചു പോയി. വായിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും വരുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഒന്നുകിൽ വിരഹത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്താൽ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു ആഹ്ലാദം, ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു സമ്പർക്കം ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ഒരു സാമീപ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകലും എന്നുള്ളൊരു ഭയത്താൽ വരുന്ന ഒരു വിരഹം, ഇത് രണ്ടുമാണ് പൊതുവേ ഭക്തിഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പൊതുവേ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് ഇതേ രണ്ട് ഭാവമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്തുവകകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തി നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നൊരു വിരഹം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഭാവമുണ്ട്. ലഭിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം, നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ദുഃഖം, അല്ലേ? അന്നേരം ഇതേ ഭാവം തന്നെ ഭക്തരിലുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഭക്തർക്ക് ആഹ്ലാദം ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും. ആ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിരഹം അനുഭവപ്പെടും. ഈ രണ്ട് ഭാവവുമാണ് ഭക്തരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നുമുണ്ട്, ഇത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും ഉള്ളൊരു വികാരമാണ്. ആഹ്ലാദവും ദുഃഖവും, വിരഹം, സുഖം, ദുഃഖം, അല്ലേ? പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വിഷയം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വിഷയം ഭഗവാനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിക്കും. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വിഷയം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസക്തരായി ഈ സംസാര ചക്രത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കറങ്ങിയിടും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉദ്ധവർക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് ആ ഒരു ബന്ധമുള്ളത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആനന്ദം. ഇപ്പം വിതുരരെ കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും ആനന്ദം തോന്നി, കാരണം രണ്ടുപേരും ഭക്തരാണ്. അന്നേരം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിരഹത്തെ മറക്കാൻ ഭക്തരെ കാണുമ്പോൾ, ഭക്തരുമായിട്ട് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബന്ധു ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കുറേ നാളായി കണ്ടിട്ട്, പക്ഷേ അതേ നാട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബന്ധുവിനെ വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ബന്ധുവിനെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക്. കാരണം ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് വരികയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ ആ വ്യക്തി, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, എൻ്റെ മകൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഭർത്താവ് എങ്ങനെയുണ്ട്, ഭാര്യ എങ്ങനെയുണ്ട്, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം. എന്നാൽ അതേപോലെയാണ് ഉദ്ധവർക്കും
വിധുരർക്കും ആ സന്തോഷം വരുന്നു. അന്നേരം നമ്മുടെ ഭക്ത സമൂഹത്തിലും അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സന്തോഷം. ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സന്തോഷം. ഇവിടെ വിതുരർ ഉദ്ധവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പാർഷദരെങ്ങനെയുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തു. ഉദ്ധവർ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനോട് അത്രയും സ്നേഹമാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ഭക്തി, ഭഗവാനെ ഒരു ഏറ്റവും അടുത്തൊരു ബന്ധുവായിട്ട് കാണുന്നൊരവസ്ഥ. ഉദ്ധവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ഭഗവാനാണ്. അന്നേരം നമ്മളും നാമജപത്തിലൂടെയും ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേട്ടും ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹസേവ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് കുറേ വർഷം ഇതിനെ സാധന എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം വളരെ ഡീപ്പാണ്. ആ നല്ല ഡെപ്തുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത്. അന്നേരം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കാണാം. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്നേരം ആ വിഷമ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തി അങ്ങനെയാണ്. അതിനെയാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിഭാവമൊന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജാഗൃതമായി കാണത്തില്ല. എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? കാരണം ഇപ്പോഴും ഭൗതിക വസ്തുവകകളോടുള്ള ആകർഷണം തീർന്നിട്ടില്ല. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ത്വരകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശമിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അന്നേരം എന്താണ് ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തി? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നത് സാധനാ ഭക്തിയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് രൂപഗോസ്വാമി പാദ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു. പ്രഭുപാദജി പറഞ്ഞു നൽകുന്നു, നമ്മളിപ്പോൾ പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തി സാധനാ ഭക്തിയാണ്. അതായത് ഒരു സ്വാഭാവിക ഭക്തിഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലില്ല. ആ ഭക്തിഭാവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ഭക്തിഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം ആ ഒരു രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് അട്രാക്ഷൻ നമുക്കില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളോടുള്ളൊരു അട്രാക്ഷനാണ്. എന്നാൽ ആ സുഖഭോഗങ്ങളോടുള്ള ആകർഷണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോധത്തെ മാറ്റണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഭക്തി പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ജപം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഫോളോ ചെയ്ത് അത് ക്രമേണ അതൊരു രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പല സത്സംഗത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ജന്മനാ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബന്ധമാണ്. നമ്മുടെ അമ്മ, അച്ഛൻ, സഹോദരങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ കൂട്ടുകാരി, സഹോദരൻ, വിവാഹബന്ധം അത് ജന്മനാ ലഭിക്കുന്നതല്ലോ, നമ്മളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. അന്നേരം ആദ്യം ആ വ്യക്തിയെ കാണും, വ്യക്തിയായിട്ട് സംസാരിക്കും. ആ വ്യക്തിയായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ വരും. ആ വ്യക്തിയുടെ
നല്ല ഗുണങ്ങൾ, ആ വ്യക്തിയുടെ മോശപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ, ആ വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനിഷ്ടമായിട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്യും. അന്നേരം ഈ വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധം തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആ ബന്ധം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിബന്ധവും. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമ്പർക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. ഇനി ആ സമ്പർക്കത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വിവാഹാലോചന സമയത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ആ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കൻ്റെ ഫോട്ടോ കിട്ടും. പണ്ടത്തെ രീതിയാണ് പറയുന്നത്. ഫോട്ടോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിയെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം വരും. ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ കേൾക്കും. ആ വ്യക്തി ഇവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്, കാണാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, പിന്നെ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബം ഇങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കും. ഓക്കെ, അന്നേരം പിന്നെ ആ പെൺകുട്ടി വിചാരിക്കും ഈ വ്യക്തിയെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അന്നേരം അതിന് ആദ്യം എന്തായിരിക്കും, ഫോൺ വഴി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഇന്നത്തെ പൊതുവെ ട്രെൻഡ് അങ്ങനെയാണ്. അന്നേരം ഫോൺ വഴി സംസാരിച്ച് ആ വ്യക്തിയെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ അവസാനം വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഈ വ്യക്തി കൊള്ളാം അല്ലേ. ഇനി ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നുകൂടെ ബോധ്യപ്പെടണമല്ലോ. അന്നേരം ആ വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലേ. അന്നേരം ആ വ്യക്തിയും ആ വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ പറയും. അന്നേരം നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെയും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തി. ഭഗവാനെ അറിയാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം കാണത്തില്ല. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിത്യവും ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ബന്ധം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. അന്നേരം ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു പെൺകുട്ടി കല്യാണ ആലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നത്, അതേപോലെ ആ ചെക്കൻ്റെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, പിന്നെ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നാമജപം. അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയാണോ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു സമ്പർക്കം പുലർത്താനുള്ള ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് മാർഗമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം. വേറൊരു പ്രോസസ്സും ഇത്രയും ഡീപ്പല്ല. നമ്മൾ സത്സംഗം കേൾക്കുന്നതും പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും എല്ലാം നാമജപം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അന്നേരം നമ്മളിപ്പോഴും ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റു പല വസ്തുവകകളോടുള്ള ആകർഷണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണിപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം നാമം ജപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത, ഭഗവാനല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ ആകർഷണങ്ങളാണോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്രമേണ ഇതൊന്നും നല്ലതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്. ആ ശ്രമം കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഇതൊരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ്സാണ്, വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അന്നേരം ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ നടക്കണം. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ നാമജപം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇതിനെയാണ് സാധന എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഈ സാധന സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാധന. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ശരീരം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ റെഗുലർലി ഒരു വർക്കൗട്ട് വേണ്ടി വരും. ഡെയിലി ഒന്ന് ഓടാൻ പോകണം, ഒരു പുഷപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യണം, പുള്ളപ്പ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ വേണം. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഒതുങ്ങി വരുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഭക്തിയും ഒതുങ്ങി വരണം. ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാധനയിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തണം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അത് സ്ട്രോങ് ആയി നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ എപ്പോഴും സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്തകൾ എന്താണ്, ഇത് പല പ്രാവശ്യം സത്സംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. അന്നേരം നമ്മൾ ഉദ്ധവരെ പോലെയും
വിതുരരെ പോലെ ഉള്ള ഭക്തരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഭക്തിയുടെ ഉയർന്ന തലങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തരുണ്ട്. അന്നേരം നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയും ആഗ്രഹങ്ങളും ഇങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിത്യ പാർഷദരെക്കുറിച്ചെല്ലാം, പാർഷദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ അല്ലേ, അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചു. രുക്മിണി ദേവിയും മറ്റ് ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാര്യമാരും എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഉദ്ധവർ സ്തംഭിച്ചു പോയി. അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത്. അതിൽ ഉദ്ധവർ ആദ്യം കുറേ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ മഗ്നനായി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ലോകം നിർഭാഗ്യമായി, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിർഭാഗ്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് എടുത്തത്. പത്താമത്തെ ശ്ലോകം. ഇവിടെ 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഉദ്ധവർ പറഞ്ഞത്, ദേവസ്യ മായയാ സ്പൃഷ്ട യചാന്യത് അസത് ആശ്രിത ഭ്രാമ്യതേ ധീർണ തദ്വാക്യേ ആത്മനി ഉക്താത്മനോഹരോ. ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയിൽ പ്രലോഭിതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അടുത്തത്, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുന്ന വ്യക്തി. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ട് ശക്തികളുണ്ട്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, ഒന്ന് ബഹിരംഗ ശക്തി. അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ പറഞ്ഞു, യോഗമായ, മഹാമായ. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ അംഗ ശക്തി, അകത്ത്, അംഗ ഭഗവാന്റെ അംഗം. അംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളും നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ട് വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും വ്യത്യാസം അല്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ്, ആത്മാവ്. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശരീരം, ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്നേരം ഭഗവാനിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്ന ശക്തി. അന്നേരം ഭഗവാനിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്ന ശക്തി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ബഹിർ അംഗ, അകത്ത്, ബഹിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത്. അന്നേരം അന്തരംഗ ശക്തി എപ്പോഴും നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ബഹിരംഗ ശക്തി നമ്മളെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നു, ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകളിൽ ആ ഒരു വാക്കുകൾ കാരണം ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധി ഭ്രമിക്കാറില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വാക്കാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതെന്തിനാണ് പറഞ്ഞത്? കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഉള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, യദുക്കൾ ഇത്രയും പരിചയസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്, പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അവർ ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ഇത് നമുക്കൊരു പാഠമാണ്. സാക്ഷാൽ യദുക്കൾക്ക് പോലും ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അത് മഹാമായയുടെ പ്രലോഭനത്താലല്ല, ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രലോഭനത്താലല്ല, അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രലോഭനത്താലാണ്. ഈ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് പല പല വ്യക്തികളും പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പേ പഠിച്ചു, ഇനിയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ, അവതരണ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആസ് പെർ ദ ഓഡിയൻസ്, മുന്നിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാഗവത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യധാമത്തെക്കുറിച്ച്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള അധികം പരാമർശങ്ങൾ കാണത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പരമോന്നത വൈകുണ്ഠമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. മറ്റ് സ്കന്ധങ്ങളിലൊക്കെ വൈകുണ്ഠത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ വൈകുണ്ഠത്തെ കാണുന്നു, സനത് കുമാര ഋഷികൾ, ഇനി ഈ ഒരു സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും. പക്ഷേ ദശമസ്കന്ധം വൃന്ദാവനത്തിനെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ ഈ ദശമസ്കന്ധമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം. എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും, വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തിയെക്കാട്ടിയും പരമോന്നതമാണ് ഗോലോക വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തി. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ഗുരുവായൂരിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് കാണും, ഗുരുവായൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദിശയിലേക്ക് പോയാൽ ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ റൈറ്റിലോട്ട് പോയാൽ മതി, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ മതി. അതേപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ബോർഡ് പോലെയാണ്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പരമ്പര ആചാര്യന്മാരിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം പറയുന്ന കുറേ ആചാര്യന്മാർ കാണും, പക്ഷെ അവർക്ക് പോലും ഗോലോകം എന്താണെന്നുള്ളൊരു വ്യക്തതയില്ല. അവർ വൈകുണ്ഠത്തെ തന്നെയാണ് പരമോന്നതമായിട്ട് കാണുന്നത്. അവർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നാരായണൻ്റെ ഒരു അവതാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഭാഗവത്തിൽ കൃഷ്ണനാണ് പരമോന്നത ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. അന്നേരം ഇത് രണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. ഒരു വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ. അന്നേരം ഈ കൺഫ്യൂഷൻസിനെയൊക്കെ ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആചാര്യൻ വേണം. അന്നേരം അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് നമുക്ക് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനവും ഭാഗവത്തിലെ ആ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഭാഗവതം പറഞ്ഞിട്ടും, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം നൽകിയിട്ടും ആർക്കും വ്യക്തതയില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം. സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്ന് അതേ പരമ്പരയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരാനുള്ളൊരു പരമ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ശില പ്രഭുപാദ്ജിയിലൂടെയും ഗുരു മഹാരാജിലൂടെയും ആ പരമസത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ഒരു കാരണവശാലും മായ പ്രലോഭിതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ വാക്കുകളിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ബുദ്ധി സംഭ്രമിക്കാറില്ല. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വാക്കാണ്. പൊതുവേ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്ത്, ജപിക്കുന്ന സമയത്ത്, സത്സംഗം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത്, ഈ ഒരു ഭക്തി പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ഒരു പരമ്പര ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ പല വ്യക്തികളും കാണും. അവർ പറയും, എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴും ജപിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പല വ്യക്തികളും നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ കാണും. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും മായാ പ്രലോഭനത്തിൽ സംഭ്രമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ വാക്കുകളിൽ അത് കേട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സംഭ്രമിക്കാറില്ല.
നമ്മൾ ഭക്തി പ്രക്രിയയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ പല വ്യക്തികളും കാണും. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അവർ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതമേ കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. കാരണം മായാദേവി അവരെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മായാദേവി അവരെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ച് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉറച്ച വിശ്വാസം കാണും. അന്നേരം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ മായാദേവിയാൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവത്തില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. പ്രദർശയാ തപ്ത തപസാം അവിതൃപ്തദൃശം നൃണാം അധ്യാന്തരധാദ്യസ്തു സുബിംബം ലോകലോചനം. അന്നേരം അഥവാ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജപിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളും പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, അവരിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, കുടുംബക്കാരിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് എങ്കിൽ ആര് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല, നമ്മുടെ തീരുമാനം മാറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ശ്ലോകം. പ്രദർശയാ അതപ്ത തപസാം അവിതൃപ്തദൃശം നൃണാം ആദ്യന്തർ അധാദ്യസ്തു സുബിംബം ലോകലോചനം. ഇവിടെ ഉദ്ധവർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിദുരരുടെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കൂട്ടരൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യം. അന്നേരം കുറച്ചു നേരം ഉദ്ധവർക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ വിരഹവേദന. പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിട്ടുപോയി അല്ലേ. പിന്നെ ഉദ്ധവർ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഈ വിദുരരോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി മുന്നോട്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. അന്നേരം അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ മരിച്ചു അല്ലേ, നമ്മൾ മരിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാനും മരിച്ചു. അന്നേരം അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മരിച്ച പോലെ അല്ല ഭഗവാൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിത്യശാശ്വത രൂപം എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വാക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യശാശ്വത രൂപം എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഈ ഭൂമിയിൽ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അവസാനിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ അതേ ശാശ്വത രൂപത്തെ അദൃശ്യമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിത്യശാശ്വത രൂപം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വാക്കാണ്, നിത്യശാശ്വത രൂപം. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത രൂപത്തെ കാണാനുള്ള തപോബലം അവർക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അദൃശ്യനായി.
അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിതൃപ്ത ദൃശാം. അവിതൃപ്ത ദൃശാം. അവിതൃപ്ത, തൃപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃപ്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നു. അവിതൃപ്ത, തൃപ്തി വരാത്തവർ. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ പുറകെ കണ്ണും തള്ളി നാക്കും തള്ളി നടക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അവർക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആക്രാന്തമുള്ളവർക്ക് എന്തു പറയുന്നത്, ഈ അങ്ങനെയുള്ള ആക്രാന്തമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അതായത് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ത്വരകൾ തീരാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അദൃശ്യനായി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നാണോ? അല്ല. പ്രദർശയ അതപ്ത തപസാം അവിതൃപ്ത ദൃശാം. അന്നേരം ഭഗവാനെ ആദ്യന്തർ അധാത്യസ്തു സ്വബിംബം ലോകലോചനം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇനി എൻ്റെ ആ രൂപത്തെ കാണാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. എല്ലാം അവിതൃപ്താത്മാക്കളാണ്. അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ താല്പര്യമില്ല, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ആക്രാന്തം ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആക്രാന്തമുള്ള വ്യക്തികൾ, അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇനി എൻ്റെ രൂപത്തെ ഞാൻ കാണിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അദൃശ്യനായി. ഭഗവാൻ മരിച്ചു അല്ല, നമ്മൾ മരിച്ചു. അന്നേരം ഏകദേശം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരത്തിനകത്തു നിന്നും നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരണമില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വീണ്ടും അടുത്തൊരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അത് അറിയാം. നമ്മൾ ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും പുതിയ പുതിയ ശരീരം എടുത്തിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്കൊരു പേരുണ്ട് അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ പേര് വേറെ എന്തുവായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നും കൃഷ്ണനായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ദേവകീപുത്രൻ, യശോദാനന്ദനൻ, ദ്വാരകാനാഥൻ എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ഈ ജന്മത്തിൽ ദേവകീപുത്രൻ, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ വേറൊരാൾ, അങ്ങനെയല്ല. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യ ലീലകളാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു പേര്, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വേറൊരു പേര്, ഈ ജന്മത്തിൽ വേറെ അച്ഛനും അമ്മയും, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വേറൊരു അച്ഛനും അമ്മയും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എപ്പോൾ വന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും യശോദാമ്മയും നന്ദഗോപരും ദേവകി വസുദേവർ തന്നെയായിരിക്കും. അതിലൊരു മാറ്റമില്ല. അന്നേരം ആ ലീലകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് അത് കാണാനുള്ള യോഗ്യത നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും അത് അദൃശ്യമാകുന്നു. ഇത് പല പ്രാവശ്യവും സത്സംഗത്തിൽ ഉദാഹരണം നൽകിയിരുന്നു. സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണോ ഉദിക്കുന്നത് അസ്തമിക്കുന്നത്, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതുമില്ല അസ്തമിക്കുന്നുമില്ല. അത് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ്. സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും പൊങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു, സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതുമില്ല അസ്തമിക്കുന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ദർശനം, നമ്മുടെ കാഴ്ചയാണ് ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതും. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നു, കാരണം നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു, കാരണം നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അന്നേരം ഉദയം അസ്തമനം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ദർശനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. അന്നേരം ഉദ്ധവർ ഇവിടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യം ഉദ്ധവർ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിട്ടു പോയി. അന്നേരം ഉടനെ ഉദ്ധവർ തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഇത് കേട്ടിട്ട് പല വിഡ്ഢികളും വിചാരിക്കും, എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം പോകണ്ടേ, അതേപോലെ ഭഗവാനും പോയി. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണോ? ഇല്ല, ഭഗവാൻ എന്നും ഉണ്ട്. അയോധ്യയിൽ തന്നെ ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രം വന്നു. അന്നേരം ത്രേതായുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണോ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഞാൻ അയോധ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു. അയോധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യ വൈകുണ്ഠമാണ്. അന്നേരം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനും അപ്പുറത്തായിട്ട് അയോധ്യ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ആരാണ്?
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. ഓടക്കുള്ളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് മയിൽപ്പീലിയും ചൂടി പശുക്കളെ മേയിച്ച് നടക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് പരമോന്നത ഭഗവാൻ. ഇത് നമ്മൾ കൃഷ്ണഭക്തരായിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണഭക്തരായതുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല. പക്ഷെ ഇതാണ് പരമാർത്ഥം. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. നമ്മൾ സനാതനധർമ്മം ആചരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത. എന്തുകൊണ്ട്? അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയെ പോലെ ഒരുപക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയെക്കാട്ടിയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. ഭാഗവതം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം രാമായണമാണ്. അത് ശ്രീരാമസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അന്നേരം ഇതേ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പല പല അവതാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആ അവതാരങ്ങളുടെ എല്ലാം ശ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അന്നേരം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ഒരു നിത്യബന്ധത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കൂട്ടത്തിൽ താമസിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം, അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാം. ഇനി ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ, നരസിംഹസ്വാമി, വരാഹസ്വാമി, ശ്രീരാമസ്വാമി, കൂർമാവതാരം, ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരത്തിനോടാണ് നമുക്കിഷ്ടം, ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാൻ കഴിയും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിത്യരൂപങ്ങളാണ്, നിത്യലീലകളാണ്, എപ്പോഴും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. യന്മർത്യാലീലൗപികം സ്വയോഗമായ ബലം ദർശയതാ ഗൃഹീതം വിസ്മാപന്നം സ്വസ്യ ച സൗഭഗർദ്ധേ പരം പദം ഭൂഷണാംഗനം. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഈ മർത്യലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ വന്നു. ഒരു മാതാജി പറയുന്നു, സ്വാമിജി കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ വേറൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലേക്ക് ജന്മം എടുത്തു പോയി കാണുന്നു. സ്വാമി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, എവിടെയായാലും ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലീല നടക്കുന്നു. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. എന്നാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സൂര്യൻ്റെ ഉദാഹരണം വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കുക. സൂര്യൻ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ. സൂര്യൻ ജപ്പാനിൽ ഉദിക്കുമ്പോൾ ജപ്പാനിൽ വരുത്തുണ്ടോ? ഇല്ല. സൂര്യൻ്റെ ഭ്രമണ മണ്ഡലത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ്. ഇനി അത് വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. സൂര്യൻ കറങ്ങുന്നോ ഭൂമി കറങ്ങുന്നോ, ഓക്കെ, അതെന്തായാലും സൂര്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നോ? ഇല്ല. സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു. സൂര്യരശ്മികൾ അവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അവിടെ നടക്കുന്ന ലീലകൾ നമുക്ക് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സൂര്യഗ്രഹണം, ചന്ദ്രഗ്രഹണം, ആ ഒരു കൃത്യസമയത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരേപോലെ കാണാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. അത് സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയൊക്കെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് എവിടെ നിന്നാണോ ഗ്രഹണം, ചില രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഗ്രഹണം ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കാരണം ആ ഭൂമിയുടെ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്, ആ ഭൂമിയിലെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്. അതേപോലെയാണ് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും. അന്നേരം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്നെന്നും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നോ അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, അത് തീർന്നു. അതും ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇനിയില്ല. ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഇനി അടുത്തൊരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി. അന്നേരം ഈ ജന്മമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇല്ല. സാഹചര്യങ്ങൾ, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ, വ്യത്യസ്ത ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഒരു സമയത്ത് ദർശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് തോന്നുന്നു ഭഗവാൻ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്ന്.
പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്നും ഭഗവാന്റെ ലോകത്താണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, സിനിമയിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും. ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും. പക്ഷേ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സിനിമയ്ക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാൻ കഴിയും. സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സിനിമയ്ക്ക് അകത്ത് കയറാനും പറ്റും, സിനിമയ്ക്ക് അകത്തുള്ള ആൾക്ക് പുറത്തു വരും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകം അതും ഒരു സിനിമയാണ്. കാരണം ശരീരം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ആത്മാവ് ഇതിനകത്തിരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ 3D ഗ്ലാസ്സസ് ഒക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ രൂപങ്ങളൊക്കെ കളിക്കുന്നതായിട്ടും ആ സ്ക്രീനിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നതായിട്ടൊക്കെ തോന്നും അല്ലേ? അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും മായയാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മായയുടെ വേറെ കളികളാണ്. ഇത് രണ്ടും മായയാണ്. ഒന്ന് യോഗമായയുടെ കളികൾ, മറ്റ് മഹാമായയുടെ കളികൾ. അന്നേരം നമുക്ക് യോഗമായ വേണോ അതോ മഹാമായ വേണോ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. മഹാമായയുടെ കളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് കാണാൻ നല്ല രസമൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ കൃഷ്ണനില്ല. കൃഷ്ണനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ത്രില്ലില്ല. അവിടെ ആസ്വാദനം, കാമക്രോധ മോഹലോഭ മത മത്സരാർത്ഥികളെയൊക്കെ ഉദ്വേഗിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പല പല വസ്തുവകകളും നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടും മഹാമായ. പക്ഷെ കൃഷ്ണനില്ല. പക്ഷേ യോഗമായയുടെ പ്രത്യേകത എല്ലാം കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആസ്വാദനമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യോഗമായ വേണോ മഹാമായ വേണോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ ശ്ലോകത്തിൽ, 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതാ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ മർത്യലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ ആത്മീയ ശക്തിയാൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ബഹിരംഗ ശക്തിയെ ഉപയോഗിച്ചൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. എന്താണ് ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി? നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാം ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകളും ഭഗവാന്റെ ബഹിർ അംഗ ശക്തിയാണ്. പക്ഷെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓടക്കുഴൽ, ഭഗവാന്റെ പീതാംബരം, ഭഗവാന്റെ കേശം, ഇതൊന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ മയിൽപീലി, ഭഗവാന്റെ പശുക്കൾ, ഗോപികമാർ, കൂട്ടുകാർ, പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഒരു സന്തോഷം അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ യമുനാ നദി, ഗോവർദ്ധനം, ഇതെല്ലാം അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. എന്താണ് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത? ഒരിക്കലും നശിക്കത്തില്ല, എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. അതിൻ്റെ ആ ഭംഗി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. എപ്പോഴും അതിലിങ്ങനെ പുതുമ കാണും. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു മൺതരി, ഈ അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ നമ്മൾ കൊടുത്താലും അതിലെ ഒരു മൺതരി പോലും നമുക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല. ഇപ്പം പൊതുവേ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലേ? എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് മറ്റൊരു വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പം കാശ് കൊടുക്കുന്നു. കാശെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ്. പക്ഷെ ആ പേപ്പർ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ആ തത്തുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വർണം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ സേഫ്റ്റി ഗവൺമെൻറ് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. അന്നേരം സ്വർണം കച്ചവടം ചെയ്യാതെ കാശ് രൂപ നമ്മുടെ ഈ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. സ്വർണത്തിന് പകരം കാശ്, അതാണ് കറൻസി. അന്നേരം ആ പേപ്പർ കറൻസി നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ലാൻഡ് അല്ലേ, അതല്ലേ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും റേറ്റാണ്, ഒരു സെൻറ്റിന് ഇത്രയും എന്ന് പറയുകയാണ്. നമ്മൾ അത്രയും മൂല്യം കൊടുക്കാതെ അത് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും. അതേപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മൊത്തം, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ മൊത്തം വിറ്റാലും സെൻറ്റോ ഏക്കറോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു രാജ്യമല്ല, ഒരു ലോകം, 14 ലോകങ്ങളും അല്ല പറയുന്നത്. ഈ മൊത്തം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വിറ്റാലും, അതായത് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മദേവന്മാർ കോൺട്രാക്റ്റ് സൈൻ ചെയ്യും, ഇനി മുതൽ ഈ രാജ്യം കൃഷ്ണൻ്റെയാണ്. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. ഈ അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും കൃഷ്ണന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു മൺതരിയുടെ വാല്യൂ ഇല്ല ഈ മൊത്തം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്ക്. അത്രയ്ക്ക് വാല്യൂബിളാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ വളരെ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും.
അല്ലേ? ഒരു 10,000 രൂപ 15,000 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം കിട്ടും. പക്ഷേ വളരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുള്ള സ്ഥലം, ഇപ്പം ഗുരുവായൂരിൽ പ്രോപ്പർട്ടി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റിന് 1 കോടി രൂപ വരെ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. തീർച്ചയായിട്ടും ഭൂലോകമായി കൊണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ നമ്മൾ വിറ്റാലും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു മൺതരി നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അത് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി ഏരിയ ആണത്. എത്ര പേപ്പർ കറൻസി കൊടുത്താലും ഇതിനേറെ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്വർണം അവിടുത്തെ സ്വർണ്ണമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഓരോ മൺതരികളും ചിന്താമണി കല്ലുകളാണ്. ചിന്താമണി പ്രകരസത്മസുകൽപ വൃക്ഷ ലക്ഷാവർത്തേഷു സുരഭിർ അഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശതസംഭ്രമസേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഗോപികമാരും വൈകുണ്ഠത്തിലെ ലക്ഷ്മിയെക്കാട്ടിയും സൗഭാഗ്യവതികളാണ്. കോടാനുകോടി ലക്ഷ്മിമാരുണ്ട്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്മി ദേവിയുണ്ട്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ ഗോപികമാരും വൈകുണ്ഠത്തിലെ ലക്ഷ്മിയെക്കാട്ടിയും മഹാസുന്ദരിമാരാണ്. മഹാസുന്ദരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും കൊതിക്കുന്നു ഗോലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും അപ്പുറത്താണ്. അന്നേരം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യോഗമായാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഈ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടം മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ളതെല്ലാം യോഗമായയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം മഹാമായ, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടെല്ലാം യോഗമായി. ഇതെല്ലാം അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ, ഇതെല്ലാം ബഹിരംഗ ശക്തി. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? എന്നെന്നും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്താണ്? എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, നശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരം ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. ശരീരത്തെ ഈ കോലത്തിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടണം. 2-3 നേരമൊക്കെ കുളിക്കണം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു നേരം കുളിക്കാതിരുന്നാൽ മതി, നാറ്റം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് തന്നെ. ഇനി ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ദ്വാരത്തിൽ നിന്നും അകത്തുള്ള അഴുക്ക് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എപ്പോഴും അഴുക്കല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനി തേച്ച് കുളിപ്പിച്ച് ഇത്രയും നല്ല പൗഡറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ വെച്ചാലും ഇതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ദുഃഖമേ നമുക്ക് ലഭിക്കും. കൈ വയ്യ, കാല് വയ്യ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വയ്യാതിരിക്കും. ഇനി പുറത്തുള്ള അവയവങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അകത്തുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം, ഹാർട്ട്, കിഡ്നി, ലിവർ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം. ഇതെല്ലാം കറക്റ്റാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരും. ഏറ്റവും വലിയ കോമഡിയാണ് ഈ വലിയ വലിയ മാർഷൽ ആർട്സ് കളരി ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലേ, അവർ ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടി ഓടും, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫിറ്റ്നസ് പറയും, അന്നേരം എല്ലോടി. അന്നേരം എല്ലൊന്നും ഓടിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ലിവർ പ്രശ്നം, കിഡ്നി പ്രശ്നം, ഹാർട്ട് പ്രശ്നം. നന്നായി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടും ലിവറും ഒക്കെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഇനി നന്നായി ഭ്രാന്തനെ പോലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലൊടി, എല്ലൊടുങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലിന് പ്രശ്നമായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇനി ഫിറ്റ്നസ്സും ഓക്കെ, എല്ലൊക്കെ ഒടിയാതെ നോക്കി അവയവങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്, ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരു വിചിത്ര ലോകമാണിത്. അതാണ് നമ്മുടെ ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും യങ്ങായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇനി അടുത്തതാണ് വേറെ, അതായത് നമ്മൾ ശരീരമൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നോക്കി നല്ല ഫിറ്റായിട്ട് വയ്ക്കും. അന്നേരം എന്ത് പറ്റും? വൃദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേ സ്കിന്നെല്ലാം ചുളുക്കാൻ തുടങ്ങും.
ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അന്നേരം എല്ല് ഒടിയാതെ നോക്കണം, പല്ല് പൊഴിയാതെ നോക്കണം, മുടിയും പൊഴിയാതെ നോക്കണം. എന്തിനാണ് ഇത്രയും വിളിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലേ? ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും തൊലിയുടെ നിറം മങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തൊലി ചുളുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഒന്നും പറയണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു മയത്തിൽ നിർത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം അവരോട് പറയട്ടെ, ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കും. എന്തിനാ ഇത്രയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ശരീരത്തെ ഇതേപോലെ നിലനിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇനി ഒരു മാതാജി പറയുന്ന ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം, അത് തന്നെ, അത് അടുത്തൊരു പ്രശ്നം. ശരീരമൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഫിറ്റായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, ശരീരത്തെ വളരെ ഫിറ്റായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നം എന്താ? സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ. അന്നേരം ശരീരപ്രശ്നം ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഫിറ്റാക്കാൻ നോക്കും, ശരീരപ്രശ്നം ഒന്ന് സോൾവ് ആക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം. ഇനി ശരീരം കറക്റ്റാണ്, സാമ്പത്തികവും കറക്റ്റാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, നമ്മളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആരും കാണത്തില്ല. റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രൈസിസ്. അടുത്തൊരു മാതാജി പറയുന്നു, ഇതെല്ലാം അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ, എങ്കിൽ പിന്നെ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നോളും. ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഇത് നമ്മൾ എത്ര മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലും ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഓട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓട്ടിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതൊന്നും ആയിരിക്കരുത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ നിത്യലോകം, നമ്മൾ നിത്യവും വസിക്കേണ്ട ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അനിവാര്യമല്ല, അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കുറേ കാലം, കുറേ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചു. എത്ര ഉറങ്ങിയാലും ഉറക്കം തീരത്തില്ല, എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ആർത്തി തീരത്തില്ല, ഈ ആർത്തിയും ആക്രാന്തവും ഒരിക്കലും തീരത്തില്ല. സമ്പത്ത്, അധികാരം, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു മാതാജി പറയുന്നു, എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ആർക്കും ലഭിക്കില്ല, ലഭിച്ചാലും തൃപ്തി വരത്തില്ല. ത്രിലോകങ്ങൾ നമ്മളുടെ കീഴിൽ വന്നാലും, കാരണം ഇതിനുള്ള പുരാണങ്ങളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരുണ്ട്, ത്രിലോകങ്ങളും ഭരിച്ചിരുന്നു. അവർ നിത്യ യൗവനത്തിൽ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൃദ്ധാവസ്ഥയില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യരെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ആയുസ്സുമുണ്ട്. അത്രയും വർഷം അവർ ജീവിച്ചാലും നമ്മളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എത്രയോ കോടാനുകോടി വർഷം ആയുസ്സുണ്ട്. ഇത്രയും വർഷം അവർ ജീവിച്ചിട്ടും അവർക്കൊരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത്? നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ശരീരം, നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു ശരീരം, ദീർഘായുസ്, ആയുരാരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കുള്ള വസ്തുവകകളും വ്യക്തികളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരിക്കലും തൃപ്തി വരത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? മത്സ്യത്തെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുന്നത് പോലെയാണ്. മത്സ്യം ഇരിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ്? വെള്ളത്തിലാണ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് ഇരിക്കേണ്ടത് ആത്മീയ ലോകത്താണ്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിരിക്കാതെ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാതെ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ളതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും തൃപ്തി വരത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ആത്മീയമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ബഹിരംഗ ശക്തിയിലൂടെ നമുക്കൊരിക്കലും തൃപ്തി വരത്തില്ല. എന്താണ് ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി? ഈ ശരീരം, ഈ പ്രപഞ്ചം.
പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകളും അതൊരിക്കലും നമ്മളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എത്ര ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാലും വീണ്ടും അടുത്ത ഏക്കറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചാലും, ത്രിലോകങ്ങൾ കിട്ടിയാലും, കോടാനുകോടി രൂപ കിട്ടിയാലും നമുക്കൊരിക്കലും തൃപ്തി വരത്തില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം ഭഗവാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ലോകം ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ബഹിരംഗ ശക്തിയും. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ശരീരമല്ലല്ലോ, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഞാനാണ്, ആത്മാവാണ്. എന്നാൽ അതേപോലെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും വ്യത്യാസമല്ല. നമുക്ക് ശരീരം എടുക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ വരാൻ. എന്നിട്ട് ആ ശരീരം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാകുന്ന ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് ബഹിരംഗ ശക്തിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ലോകത്തിൽ വരാൻ. ഭഗവാൻ അവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നോ അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് വൃദ്ധാവസ്ഥയില്ലാത്തത്. ഒരു ശരീരം എടുത്തെങ്കിലല്ലേ വൃദ്ധാവസ്ഥയുള്ളൂ. നമുക്കും ആ ലോകത്ത് വൃദ്ധാവസ്ഥയില്ല. നാരദ മഹർഷിക്കും വൃദ്ധാവസ്ഥയില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട്? അവരൊക്കെ അവരുടെ ശാശ്വത രൂപത്തെ ലഭിച്ചു അവർക്ക്. അന്നേരം ആ ലോകത്തിൽ നിന്നും ഈ ലോകത്ത് വരുന്ന ഭഗവാന്റെ നിത്യപാർഷദർ, അവർക്കൊരിക്കലും വൃദ്ധാവസ്ഥയില്ല. പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിൽ വരുന്ന വ്യക്തികൾ, ബദ്ധാത്മാക്കൾ, അവർക്ക് വൃദ്ധാവസ്ഥയുണ്ട്. ഇനി ഭഗവാന്റെ നിത്യപാർഷദരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി അവർ ഭൗതിക ശരീരം എടുക്കും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രഭുപാദ്ജിയെ പോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാർ, അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിത്യ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ വരാം. പക്ഷെ അന്നേരം എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ അവരെ ഭഗവാനാക്കാം. നമ്മൾ അവരെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആചാര്യന്മാരെ നമ്മളൊരു ഭൗതിക ശരീരം എടുക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിനകത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ വരും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വരത്തുമില്ല. പക്ഷെ ആചാര്യന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം എടുക്കും. എന്തിനു വേണ്ടി? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഭഗവാനാക്കി കളയും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ, അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സിദ്ധികൾ കാണിച്ച ഉടനെ പിന്നെ ദേവനാണല്ലോ, ഈശ്വരനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മണ്ടത്തരം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആചാര്യന്മാർ, അവർക്ക് ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും നാരദ മഹർഷിയെ പോലെ അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വരാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, പിന്നെ അതുകൂടാതെ ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തെ കാണാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല. ആത്മീയ കണ്ണ് വെച്ച് ആധ്യാത്മിക ശരീരം കാണാൻ പറ്റൂ. അന്നേരം ആ ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തെ കാണണമെങ്കിൽ ആത്മീയ കണ്ണ് വേണം. ആ കണ്ണ് നമുക്കില്ല. നമ്മൾ ഈ ചർമ്മചക്ഷു വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ചർമ്മത്തിൻ്റെ ഈ കണ്ണ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ണിൻ്റെ ചെറിയൊരു ലെയർ വെച്ചിട്ടാണ്. ആ ഒരു ചെറിയ ലെയർ പോയാൽ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഈ കൃഷ്ണമണിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ചെറിയൊരു ലെയറാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അന്നേരം ആ ഒരു ചെറിയ ലെയർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ. അന്നേരം അതിനെയാണ് ചർമ്മചക്ഷു എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചർമ്മത്തിലുള്ള കണ്ണ്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നത്. അതും മനസ്സിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിങ്ങും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അന്നേരം ഇത് വെച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്. ഭഗവാൻ വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ടാണ്. ആധ്യാത്മിക ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ടല്ല, ആധ്യാത്മിക സ്വശരീരത്തിൽ സ്വശക്തിയാലാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അന്നേരം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ലോകത്തിൽ വരാൻ. ഭഗവാൻ അവിടെ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ നിത്യരൂപത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തു. ഈ ലീലകളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ്, എല്ലാവരെയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അവരവരുടെ ഐശ്വര്യത്തിൽ അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ പോലും
ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആകർഷിക്കും. വളരെ കറക്റ്റല്ലേ? ഇപ്പം ദേവലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പദ് സമൃദ്ധിയോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ദേവന്മാർ പോലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ ലീലകൾ കാണുമ്പോൾ ആകർഷിതരാകും. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അത്രയ്ക്ക് ആകർഷകമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, സാക്ഷാൽ വൈകുണ്ഠനാഥൻ. ഒരു മാതാജി ചോദിക്കുന്നു, വൃദ്ധാവസ്ഥയും മരണവും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ എപ്രകാരം തയ്യാറാവണം? നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് മാതാജി ചോദിച്ചത്. വൃദ്ധാവസ്ഥ അതൊരു സത്യമാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ അവയവങ്ങളും ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മുടെ ശരീരം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മുടെ മനസ്സ് കൂടുതൽ ചഞ്ചലമാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, എത്രത്തോളം ആസ്വാദനത്തിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം കുറയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരീരത്തെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുക എന്നല്ല. ആസ്വാദനത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വേദന കുറയും. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അന്നേരം ഒരു തപസ്യയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അന്നേരം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പല പല രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കാണും, അതിനെയൊക്കെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലിയുഗത്തിൽ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രമം പാലിക്കുക, കൂടുതൽ സമയം നാമം ജപിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മാനം, അപമാനം, പ്രശസ്തി, അംഗീകാരം, അതിൽ നിന്നൊക്കെ അതിനോടുള്ള താല്പര്യത്തെ മാറ്റുക. നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടുള്ള ആസക്തിയെ മാറ്റുക. ഇതൊക്കെ മാറ്റും. അതായത് ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനും ഉപേക്ഷിക്കുക ക്രമേണ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി. മരണം വരുമ്പോൾ ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും ആസക്തി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നമുക്ക് വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൂടാതെ ഈ ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്. ആഗ്രഹത്തിനെക്കാട്ടി ഉപരി കൊതികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കൊതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാടൻ ഭാഷയാണെങ്കിലും കൊതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, ആ തൃപ്തി വരാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. ആ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ മറികടക്കണം. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുക. അതിനുവേണ്ടി എന്താണ്? പരിശീലിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, കേൾക്കുക, തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക, സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ സന്തോഷം അതിൽ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നവരെ പോലും ആകർഷിപ്പിക്കും. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, സാക്ഷാൽ വൈകുണ്ഠനാഥന് പോലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ ഏറ്റവും ആകർഷകമായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ വ്യത്യസ്ത ഭാവത്തിലാണ്. അന്നേരം സാക്ഷാൽ വൈകുണ്ഠനാഥന് പോലും കൃഷ്ണലീലകളാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭൂഷണാംഗം. അന്നേരം ആഭരണങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമ ആഭരണം പോലെയാണ്, ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആഭരണത്തെ പോലെയാണ്. ആഭരണം എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അന്നേരം ഏറ്റവും അലങ്കാര വസ്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അലങ്കാരമായ അതേപോലെയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പരമോന്നത ലീലയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലകൾ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതാര് പറയുന്നു? ഉദ്ധവർ പറയുകയാണ്. ആരോട്? വിതുരരോട്. അന്നേരം വിതുരർ വന്ന് ചോദിച്ചു ഉദ്ധവരോട്, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ പാർഷദരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു വിരഹവേദനയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഉദ്ധവർക്ക് പെട്ടെന്ന്, ഉദ്ധവരാരാ? സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ലേ, ഉത്തമ ഭക്തനല്ലേ. അന്നേരം ഉദ്ധവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി മുന്നോട്ടും ഭാഗവത്തിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്താണ്? ഭഗവാന് മരണമില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞു വിഷമത്തിൽ, വിരഹത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിട്ടു പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി എന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമോഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ഭക്തരല്ലാത്തവർക്കും ഉണ്ട്. ഭക്തരല്ലാത്തവരും കരയും, ഭക്തരല്ലാത്തവരും ചിരിക്കും.
ഭക്തരും കരയും, ഭക്തരും ചിരിക്കും. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സംഗത്വം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭൗതിക ലോകമായിട്ടുള്ള സംഘം ഇല്ല എന്നാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫീലിങ്സ്, ഇമോഷൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫീലിങ്സും ഇല്ല. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അന്നേരം ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നിർത്ത്, അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യണ്ടേ? ത്രിശങ്കു സ്വർഗം പോലെ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പം സംസാരിക്കണം, അന്നേരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമായിരിക്കും. അന്നേരം നിസ്സംഗത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസക്തി. പോ വേഗം പോന്നില്ലേ? അതിന് മെല്ലെ ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് തൊഴുതിട്ട്. ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ സത്സംഗത്തിൽ ഗുരുജി പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്താൻ ഭക്തി പരിശീലിക്കാനുള്ള ജന്മമാണ് മനുഷ്യജന്മം എന്ന്. കഴിഞ്ഞ സത്സംഗത്തിൽ അതെ പറഞ്ഞു. രക്ഷപ്പെട്ടു. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തികൾ പല രീതിയിൽ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഭൗതിക ലോകം ഒരു ജയിലാണ്. കുറ്റവാളികളും ജയിലിലുണ്ട്, ജയിലറും ജയിലിലുണ്ട്. ജയിലർ ജയിൽ പുള്ളി അല്ലല്ലോ. ജയിലർ ജയിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അന്നേരം ആ ജയിലറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കുറേ പോലീസുകാരും കാണും, അല്ലേ? അന്നേരം അതേപോലെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും പതീതരാകണമെന്നില്ല. അത് വളരെ ചുരുക്കം. ഇപ്പം പ്രഭുപാദ്ജിയെ പോലെ ഉള്ള ആചാര്യന്മാർ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യമായിരിക്കും വരുന്നത്. മനസ്സിലായി? അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അന്നേരം എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ വരുന്നത് അവിടെ നിന്നുള്ള പതീതരായവരാണ്. അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ക്രിമിനൽ ജയിലിൽ പോകുന്നത്, അതേപോലെ ഭഗവാന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ശിക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ജയിലറുടെ ഉദ്ദേശം ആൾക്കാരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുക എന്നല്ലല്ലോ. ആ ഒരു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ. ഒരു സ്കൂൾ പോലെയാണ് ജയിലും, അതേപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അന്നേരം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ അവിടെ ചെയ്യാൻ മടിച്ചത് അതിവിടെ ചെയ്യുക. അന്നേരം നമുക്ക് തിരിച്ചവിടെ പോകാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നാരായണീയത്തിൽ കാണാം. യദ്ധർമ്മസൂനോ ബദരാജസൂയേ നിരീക്ഷദൃക് സ്വസ്ത്യാനം ത്രിലോക കാഷ്ണേന ചാദ്യേഹ ഗതം വിദാധൂർ അർവക്ഷിതോ കൗശലം ഇതി അമന്യത. ഇവിടെ പറയുന്നു, എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉപരിലോകങ്ങൾ, മധ്യലോകങ്ങൾ, താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരും രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ആര് പറയുന്നു? ഉദ്ധവർ പറയുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇത് ഞാൻ മാത്രം അംഗീകരിച്ച കാര്യമല്ല. എന്ത്? കൃഷ്ണലീല എല്ലാവർക്കും ആകർഷണമാണ്. സാക്ഷാൽ വൈകുണ്ഠനാഥൻ പോലും കൃഷ്ണലീലയെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ചിലവർക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് തള്ളല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നു. തള്ളല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധവർ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? രാജസൂയ യജ്ഞം നടന്നപ്പോൾ ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അയോധ്യയിൽ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നടന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഖ്യ അതിഥികളെയും VIP ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരുന്നു, അല്ലേ? അതേപോലെ അതിനെക്കാട്ടിയും വലിയൊരു ചടങ്ങായിരുന്നു രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്നത്. അന്നേരം രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരെയും അവിടെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അന്നേരം അവിടെ ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളല്ല, ഇവിടുത്തെ ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ശക്തരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാര്, അവരെല്ലാവരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് അവർ വിചാരിച്ചു, ഇദ്ദേഹം എന്തോ അല്ലേ, ബ്രഹ്മദേവന്റെ അത്യപൂർവ ഒരു സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത്. എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും സുന്ദരന്മാരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാർ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇത്രയും സൗന്ദര്യം, ഇത്രയും സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ വലിയൊരു സൃഷ്ടി തന്നെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്നാണ്.
കാരണം ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മദേവനാണ്. അവിടെ ബ്രഹ്മദേവനുണ്ട്. ബ്രഹ്മദേവനും ഭക്തർക്ക് മാത്രമല്ലേ അറിയൂ. ഇത് ബ്രഹ്മസൃഷ്ടിയിൽ പെടുന്ന ആളല്ല, ഇത് ഭഗവാൻ സ്വന്തം രൂപത്താൽ വരുന്നതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും നാളെയുള്ള സത്സംഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. അന്നേരം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു രൂപമെടുത്ത് വരുന്നതല്ല, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇറങ്ങി വരികയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ കുഞ്ഞായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ വ്യാപനം വിസ്തരണം എന്ന് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ്? വ്യാപനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് സൂര്യരശ്മി എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നു. വിസ്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അടുത്തൊരു രൂപം എടുക്കുന്നു. അതാണ് വിസ്തരണം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? എക്സ്പാൻഷൻ, വിസ്തരണം. ഭഗവാൻ ഒരിടത്തുണ്ട്, അതേപോലെ വേറൊരു രൂപം എടുക്കുന്നു. അതാണ് വിസ്തരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അന്നേരം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം നിത്യശാശ്വത രൂപമാണ്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലാണ് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത്. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്ന ശക്തി. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ആത്മാവ് ഇതിനകത്തിരിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരമാണിത്. ഈ ശരീരം ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. ആത്മാവ് അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്, പക്ഷെ ആത്മാവിനെ തടസ്ഥ ശക്തിയും കൂടെ പറയും. എന്താണ് അന്നേരം? 3 ശക്തികളുണ്ട്: അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരംഗ ശക്തി തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ ആകർഷിതരായി പോകും. അതാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നിത്യ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാരും ഭഗവാന്റെ പാർഷദരുമൊക്കെ. അവർ ഒരിക്കലും ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ ആകർഷിതരാകത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആകർഷണം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഈ ശരീരത്തെ സുന്ദരമായിട്ട് നിർത്തുക, ഈ ശരീരത്തെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നോക്കുക, ഈ ശരീരത്തിന് എല്ലാ ബഹുമാനവും ബഹുമതിയും ലഭിക്കണം. എന്താണ് ഇതൊക്കെ? ബഹിരംഗ ശക്തി. ശരീരമേ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. ഈ ശരീരത്തെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുക, ഈ ശരീരത്തെ സുന്ദരമാക്കി നിർത്തുക, ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവുക, ആയുരാരോഗ്യം ഉണ്ടാവുക. അന്നേരം എന്താണ്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മളെക്കുറിച്ചല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഭൗതിക ആകർഷണം. എന്നിട്ട് ഈ ശരീരത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരെല്ലാം എൻ്റെ മിത്രം, ഈ ശരീരത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവരെല്ലാം നമ്മുടെ ശത്രു. അന്നേരം ഈ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും, ഇതിനെയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. ഇനി ഭക്ഷണം തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാവിൻ്റെ രുചിക്കനുസരിച്ച് ഈ ശരീരത്തിന് ആസ്വാദനം നൽകുന്ന ഭക്ഷണത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ആത്മാവിന് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ആത്മാവിന് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്തിനു ഉറങ്ങുന്നു? ഈ ശരീരത്തിന് ഉറക്കം വേണം. ആത്മാവിന് ഉറക്കത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ആത്മാവിന് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ആത്മാവിന് ശ്വാസത്തിൻ്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല. ഈ ശ്വാസം, ഭക്ഷണം, ഉറക്കം ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിലങ്ങ് മഗ്നരായിപ്പോയി. അന്നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കുന്നു, എൻ്റെ ആസ്വാദനം, എൻ്റെ ഉറക്കം, ഞാനെന്നുള്ള ചിന്ത ഈ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. അന്നേരം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ ആകർഷിതരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമ്മുടെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ വിഷയവും ബഹിരംഗ ശക്തിയായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ വിഷമിക്കും, അല്ലേ? ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കും, സ്ട്രെസ്ഡ് ആവും, ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും. പക്ഷെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കിട്ടുവാണെങ്കിലോ നല്ല സന്തോഷം. അന്നേരം നമ്മുടെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ വിഷയം ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അന്നേരം ആത്മാവ് എപ്പോഴാണോ ആത്മാവിനെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നത്, നമ്മുടെ ആനന്ദം അന്തരംഗ ശക്തിയായിരിക്കണം. എന്താണ് അന്തരംഗ ശക്തി? ശ്രീമതി രാധാറാണി. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹത്താലാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം, അതും ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. അന്നേരം മായാശക്തിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നു.
എന്താണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്ത ചോദിക്കുന്നു, സ്വധർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ധർമ്മം മാറും. ശരീരമാണെങ്കിൽ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ നിലനിർത്തുന്നതാണ്, ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ധർമ്മം. ധ്രുവ് മഹാരാജ് ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ശ്വാസം വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയത്? അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ശ്വാസത്തെ പക്ഷേ എപ്പോഴും പിടിച്ചു വെച്ചില്ലല്ലോ, തപസ്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പിടിച്ചത്. തപസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ധ്രുവൻ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ ആ തപസ്യയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഈ ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും അവർ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറ് പോലും ഇല്ല, അവരും ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല, അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരീരത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട്, രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, അങ്ങനെയുള്ള ബഹുമാനം, പ്രശസ്തി, അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട്. യോഗികൾ ശ്വാസത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? ഉയർന്ന ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി, ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, ശരീരത്തിന് സിദ്ധി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി. ഭക്തര് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാറില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി. ശരീരം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. നാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. ചെവി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുക. നാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, ചെവി പ്രവർത്തിക്കുക, ഓ വളരെ സന്തോഷം, ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ ജീവൻ നിലച്ചു, ഓ വലിയ സന്തോഷം, ഇനി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാം. ഇനിയൊരു ശരീരമുണ്ട്, ഓക്കെ, അതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇനിയൊരു ശരീരം ഇല്ല, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്, ഓ വളരെ സന്തോഷം. സ്വർഗലോകത്താണ് പോകുന്നത്, ഓക്കെ, അവിടെയും പ്രചരണം ചെയ്യാം. നരകലോകത്ത് അവിടെയും പ്രചരണം ചെയ്യാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എന്ത് സ്വർഗം, എന്ത് നരകം, എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ്. എവിടെയായാലും അവരെന്ത് ചെയ്താലും അവർക്കൊന്നുമില്ല. ജീവിച്ചാൽ എന്ത്, മരിച്ചാൽ എന്ത്, എന്ത് സ്വർഗം, എന്ത് നരകം, എന്ത് കിട്ടിയാലും അവർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ഗോപകുമാരൻ്റെ ഗോലോക യാത്ര നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? ആള് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴും ജഗന്നാഥ് പുരിയിലായിരുന്നപ്പോഴും എന്തുവാ, ദേവേന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴും ബ്രഹ്മലോകത്ത് ബ്രഹ്മദേവനായപ്പോഴും ആളുടെ സ്വഭാവം അത് തന്നെ. ഏറ്റവും കോമഡി, കൈലാസനാഥൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഒരു തൃപ്തിയില്ല. അവസാനം മഹാദേവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കൃഷ്ണലീലയിൽ കാണണമെന്ന്. അന്നേരം മഹാദേവൻ തന്നെ കൃഷ്ണനായിട്ട് അഭിനയിച്ചു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാദേവന് തന്നെ ബോറടിച്ചു, ഇത് ഞാൻ കൃഷ്ണനല്ല, അതുകൊണ്ട് പറ്റും, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റും. ഗോപകുമാരൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താ? എപ്പോഴും കൃഷ്ണലീല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. മഹാദേവൻ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ നാരായണനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും ഗോപകുമാരൻ ഇങ്ങനെ മൂഡൗട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അന്നേരത്തേക്ക് നാരദ വർഷം പറഞ്ഞു, എടേ എന്തോ നിനക്ക്, വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് യു? എല്ലാവരും വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടിതം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം, ഇവിടെ വന്നിട്ട് നീ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുക, നീ വൈകുണ്ഠത്തിന് അപമാനമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അല്ല നാരദ വർഷേ, സന്തോഷിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, കൃഷ്ണനെ കാണുന്നില്ല. ഗുരുജി, ചതുർത്ഥിയും ചതുർദശിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ചതുർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4, ചതുർദശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14. ചതുർദശി 4 + 10 14, ചതുർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം ഇവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്നിട്ടും ഗോപകുമാരിങ്ങനെ തലയും കുനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. നാരദകുറിച്ച്, ഇവിടെ എന്തോ കിട്ടി, സാക്ഷാൽ വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് നീ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയാം, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, എന്തു പറയാൻ, താഴോട്ടുള്ള ലോകങ്ങളെക്കാട്ടിയും ഏറ്റവും അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് വൈകുണ്ഠം. പക്ഷേ എന്തോ ഒരു മിസ്സിങ്, ഇനിയും എന്തോ കാണാനുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത. അന്നേരമാണ് നാരദവർഷം, നീ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്, ഇതിനും കെടിലായിട്ടൊരു സ്ഥലം മുകളിലുണ്ട് അല്ലേ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞു. ഇതിനും അപ്പുറത്തായിട്ട് ഇതുണ്ട്, എന്താണ്, ഗോലോകം, അവിടെയാണ് നീ പോകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അയോധ്യ, നീ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ രാമനെ കണ്ടു, ഹനുമാനെ കണ്ടു. ഹനുമാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് രാമൻ്റെ ലീലകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഗോപകുമാരൻ സന്തോഷിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയും മൂഡൗട്ട്. അന്നേരം ആ മൂഡൗട്ട് കണ്ടിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ് ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ പാദം അമർത്തുന്നത്. അന്നേരം
ഹനുമാൻ സ്വാമി പറഞ്ഞു, നീ വിഷമിക്കാതെ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സേവനം നീ ചെയ്തോളൂ, ഇനി മുതൽ നീ തന്നെ എപ്പോഴും രാമൻ്റെ പാദം അമർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം രാമൻ്റെ പാദം അമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗോപാന് വലിയ സന്തോഷം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മൂടൗട്ട്. അന്നേരം ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് വിഷമം? അന്നേരം അങ്ങേക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഭഗവാൻ. അന്നേരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനും അപ്പുറത്തൊരു ലോകമുണ്ട്, നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടോ. ആരാ പറഞ്ഞേ? സാക്ഷാൽ അയോധ്യാധിപതി. അങ്ങനെയാണ് നേരെ ദ്വാരകയിലെത്തുന്നു. ദ്വാരകയിലെത്തി അവിടുത്തെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ കണ്ടു, കുറേ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു. ദ്വാരകയിൽ ചെന്നിട്ടും ഗോപന്മാരന് തൃപ്തി വരുന്നില്ല. എന്താ പറയല്ലേ, കുറച്ച് ആർത്തി കൂടുതലാണ്. അന്നേരം അവിടെ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, കൃഷ്ണനെ പിടിക്കണോ ആർത്തി വേണം, ലൗല്യം. ആർത്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ കിട്ടാം. പക്ഷെ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആർത്തി? ഭൗതിക ലോകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആർത്തി തീരണം, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ആർത്തി കൂടണം. ആർത്തി ആയാലേ പറ്റൂ. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഒടുക്കലത്തെ ആർത്തിയായിരിക്കണം. എത്ര കേട്ടാലും മതിയാവരുത്, എത്ര ജപിച്ചാലും മതിയാവരുത്, എത്ര കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും മതിയാവരുത്. ആർത്തി മൂത്ത് മൂത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകണം, അതേ പറ്റൂ. അന്നേരം ഗോപകുമാരൻ ദ്വാരകയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒരു തൃപ്തി വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറയട്ടെ, ഇവനെ കൊണ്ടുപോയിടുന്നു, എന്നെ കൂടെ വിഷമിപ്പിക്കും. ഇവ എപ്പോഴും വൃന്ദാവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് എനിക്കും ടെൻഷൻ. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, വൃന്ദാവന കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ വ്യത്യസ്ത ഭാവത്തിലാണ്. അവസാനം നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, നീ വീണ്ടും ഭൂമിയിലുള്ള വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം, അവിടെ പോയി നിന്റെ ഗുരുവിനെ വീണ്ടും കാണണം, ഇനിയും കൂടുതൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ഭൂമിയിലുള്ള വൃന്ദാവനം ഇതും ഒരേ വൃന്ദാവനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ആൾ വീണ്ടും വൃന്ദാവനത്തിൽ വരികയാണ്. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വൃന്ദാവന മണ്ണിൽ വന്ന് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനവും പാടി നാമവും ജപിച്ച് അപ്പോൾ ഗോലോകത്തിൽ നിന്നൊരു വിമാനം വരികയാണ്. ഹരി ബോൽ. അങ്ങനെ ആ ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ വിമാനത്തിൽ കയറി അദ്ദേഹം നേരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാലുകുത്തുകയാണ്. അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഗോപകുമാരൻ 14 ലോകങ്ങളും കണ്ടു, എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും കണ്ടു, കൈലാസം കണ്ടു, വൈകുണ്ഠം കണ്ടു, ദ്വാരക കണ്ടു. പക്ഷെ ഗോലോകത്തിൻ്റെ തുല്യം ഒന്നുമല്ല. അവിടെ ഓരോ ഗോപികമാരെയും കണ്ടു, ഗോപന്മാരെ കണ്ടു. ഗോപികമാരുടെ ആ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞ്, അപ്സരസുകളോ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ലക്ഷ്മിമാർ പോലും ഇത്രയും സുന്ദരികളല്ല. അവരെല്ലാവരെയും കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ചോദിച്ചു, കൃഷ്ണൻ എവിടെ? അതുകൊണ്ട് അവിടെ, അതാണ് നന്ദമഹാരാജൻ്റെ വീടെന്ന് കാണിച്ചു. അവിടോട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ വേണ്ടി. കുറേ നേരം കാത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ സന്ധ്യാസമയമാകുന്നു. അന്നേരം എല്ലാവരും ജീവനില്ലാത്ത പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഗോലോകത്തിൽ ആകർഷണമുണ്ട്, ഒരുപാട് ആനന്ദമുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരും ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാൻ പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം സാക്ഷാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോലും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് കുറച്ചു നേരം വിരഹമായിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് വൃന്ദാവനവാസികൾ. അന്നേരം ആ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണൻ എപ്പോൾ വരും, കൃഷ്ണൻ എപ്പോൾ വരും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഓടക്കുള്ളു ഊതി പശുക്കളുമായിട്ട് വരികയാണ്. അതാണ് ഗോപകുമാരൻ. അന്നേരം നമുക്കും വേണ്ടത് ആ കൃഷ്ണനെയാണ്. നമുക്ക് വൈകുണ്ഠവും അല്ല, അയോധ്യയും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമുക്ക് ദ്വാരകാ കൃഷ്ണനെ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമുക്ക് വേണ്ടത് വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെയാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം. പശുക്കളെ മേയിച്ച് ആ കാലിച്ചക്കനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുന്ന ആ കള്ളനെയാണ് നമുക്ക് പിടിക്കേണ്ടത്. ഗോപീജന വല്ലഭൻ, യമുനാ തീരവനചാരി, യമുനാ തീരത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന ആ കാട്ടുകള്ളനെ, കാടുകളിലൂടെ വിഹരിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്നാലും ആ വ്യക്തിയെ പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല. ആൾ 1-ാം നമ്പർ കള്ളനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആളിനെ പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല. കട്ട കൃഷ്ണഭക്തി ആയിരിക്കണം. കൃഷ്ണഭക്തിയല്ല, കൃഷ്ണ ഭ്രാന്തായിരിക്കണം. ആൾക്കാർ പറയും, ഇവൻ ഭക്തി മൂത്ത് ഭ്രാന്തവും ആകണം, ആയേ പറ്റൂ. മീരാബായി കണ്ടില്ലേ, വട്ടായി, നല്ലൊരു പാവം രാജകുമാരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തെ പേര് പ്രശസ്തി ഒന്നും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല.
നമ്മൾ എല്ലാവിധ മാനം അപമാനം എന്നുള്ള ചിന്തകളെ മറികടന്ന് കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കണം. അതാണ് പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തി. അങ്ങനെ കുചേലനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങേർക്ക് വട്ടാണ്. യഥാർത്ഥ ഭക്തി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും പറയണം ഇവർക്ക് വട്ടാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. നമ്മുടെ നാമജപവും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട്, കീർത്തനമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും പറയും ഇങ്ങേർക്ക് വട്ടാണ് എങ്കിൽ പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കും. അല്ലാതെ പേടിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അയ്യോ അവരൊക്കെ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും, തീർന്നു. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തീർന്നു. നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനല്ലല്ലോ നോക്കുന്നത്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 10-20 പേരെങ്കിലും പറയണം കുറഞ്ഞത് നമ്മൾ വട്ടാണെന്ന്. അതും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ. പൂന്താനത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വട്ടാണെന്ന്. കുറൂരമ്മയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു, സന്ത് തുക്കാറാമിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഭക്തി മൂത്ത് വട്ടായെങ്കിലേ പറ്റൂ. അത് വട്ട അഭിനയിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ഒറിജിനൽ വട്ടായിരിക്കണം. അത് ഒറ്റയടിക്ക് വരുന്ന സംഭവമല്ല. നാമം ശ്രദ്ധിച്ച് ജപിക്കണം, സത്സംഗം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, കൃഷ്ണനോട് അതീവ ഡീപ് 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 സ്നേഹം. അതാണ് ഒറിജിനൽ ഭക്തി. മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനും പ്രഹസനമല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാമാണ് ആ ഗുരുവായൂരപ്പൻ. ആ ഗുരുവായൂരപ്പനുമായിട്ട് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം, അതിൽ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നുമായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വൈകുണ്ഠനാഥന് പോലും ആകർഷകമാണ് കൃഷ്ണഭക്തി എങ്കിൽ സാക്ഷാൽ അയോധ്യാധിപതി പോലും കൊതിക്കുന്നു ആ കൃഷ്ണനെ ലീലകൾ കാണാനെങ്കിൽ ആ കൃഷ്ണൻ ആരായിരിക്കും? ആ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗമായ ദശമ സ്കന്ധത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണലീലകൾ, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അവിടെ എത്തുന്ന എളുപ്പമല്ല. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ, നിബന്ധനകൾ, അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ മഗ്നരായി മറികടക്കണം. നമ്മൾ മറന്നു പോകണം ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളെയൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ മറന്നു പോകണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മറന്നു പോകണം. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഉറങ്ങാനും നമ്മൾ മറന്നു പോകണം. അല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാനല്ല നോക്കേണ്ടത്, ഉറങ്ങാതിരിക്കാനല്ല നോക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ മഗ്നരായി ഉറങ്ങാൻ മറന്നു പോകുന്നു, കഴിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നു. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മഗ്നരായി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മറന്നു പോകും. ആ ഒരു അവസ്ഥ, അത് തപസ്യയല്ല. തപസ്യ കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നു, ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ മറക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കൃഷ്ണസ്മരണയിൽ, കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യകതകളെയും മറന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ മഗ്നനായി പോകുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദം, അതിനപ്പുറം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആര് നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല. അവർ നമ്മളെ ഉത്തമ ഭക്തരെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തുതിച്ചാൽ എന്ത്, ഇതൊരു കള്ളസ്വാമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, അതൊന്നും നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല. നമുക്ക് ഒരേ ഒരാളെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൂ, ആ ഗോലോകനാഥൻ. ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും വ്യാപൃതനായിരിക്കുക. എപ്പോഴും ആ ഒരു സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുക. എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് വേറെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം? ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് ആരോഗ്യം, എന്ത് രോഗം, എന്ത് പ്രശസ്തി, എന്ത് അപമാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി, ധനം, ദാരിദ്ര്യം, ഒറ്റപ്പെടൽ,
കുറേ ബന്ധുക്കൾ, ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല. ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാംബാം ജഗദീശ കാമയെ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരെ ഭവതാത് ഭക്തി അഹിതുരീ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഇരിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ആരെയും കാണിക്കാനോ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല. യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തി, ഹാർഡ് കോർ കൃഷ്ണ ഫോളോവേഴ്സ്, ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത കൃഷ്ണഭക്തി. ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷ്ണന് ഇഷ്ടമാകുമോ, കൃഷ്ണന് വിഷമമാകുമോ? കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചിന്തിക്കത്തുമില്ല, പ്രവർത്തിക്കത്തുമില്ല, സംസാരിക്കത്തുമില്ല. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥ, അതാണ് പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തി. ആ കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യരുത്. കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അജണ്ട വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്താലും അതിൽ ഒരേ ഒരു അജണ്ടയേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യും. ആ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം, അതാണ് അർജുനൻ, അതാണ് ഗോപികമാർ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമല്ല. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വേണം. ഭഗവാനോട് എന്നും കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കണം, കൃഷ്ണ, പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തി അത് മാത്രം എനിക്ക് തരണം ഭഗവാനെ, വേറൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ആർത്തി ഒരിക്കലും തീരുന്നുമില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ വീണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എനിക്കൊരു രക്ഷ തരണേ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നമുക്ക് നാരായണീയത്തിൽ കാണാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാധാഭവന പുരാധീശൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.